두 번째 교육은 돌봄 생태계 협력 주체로서의 사회연대 경제라는 주제로 안산 의료복지 사회적 협동조합 최은주 본부장님이 강의를 해주시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 제가 인사 한번 영상 찍어주세요. 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안산의료복지 사회적 협동조합 통합돌봄사업본부장 최은주입니다. 반갑습니다. 제가 이제 주제가 돌봄 생태계 협력 주체로서의 사회 연대 경제의 안산의료복지 사회적 협동조합의 이제 사례를 이야기해 달라고 이제 요청을 받았어요. 그래서 일단 저희가 25년이 됐거든요. 안산의료복지 사회적 협동조합이. 그래서 25주년 총회 때 보였던 영상 요거 잠깐 보고, 그러니까 이 영상은 저희가 이제 조합 활동한 그런 영상들이거든요. 그래서 한번 보시면은 좀 더 이해를 좀 하실 것 같아서 영상 먼저 보겠습니다. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I
Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got it wrong with me, buddy. Yeah, dancing on the hood, I got it. None wrong with me, buddy. Hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing off the top of on the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an almost all our childhood friends. Oh, now, oops, hold up. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Just for a while, I'm pretending like I'm still in the place we were. I was there for you, you were there for me. We know day will come and go again, no matter where, no matter how. Wondering about a strange night, will you be here by me?
crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild world. It was the wicked and wild. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That's when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. 들었죠? 네. 솔직해서 감사합니다. 어쨌든 그 25년의 역사를 좀 영상으로 담아서 좀 보여드려야겠다는 생각이 들어서 길어도 제가 자르지 않고 그냥 보여드렸습니다. 일단 말씀드리기 전에 저는 그 안산의료복지 사회적 협동조합의 통합돌봄 사업본부장으로 있기는 하지만 나중에도 말씀을 드리겠지만 제가 그 재가센터라든가 요양원, 장애인활동지원센터 이렇게 현장에서 실무를 했던 사람이에요. 지금은 장애인활동지원센터장을 하고 있고
그래서 요번에 이런 교육을 해달라는 얘기가 왔을 때 제가 한 16년 정도 됐으니까 제가 알고 있는 바를 그냥 알려드리면 되겠다라고 생각을 하고 알겠습니다라고 했더니 굉장히 귀하신 분들이 오셨는데 제가 준비한 게 좀 미흡할까 싶어가지고 또 제가 또 전문적으로 또 강의를 했던 사람도 아니고 현장에서 열심히 일했던 사람인데 이런 자리에 온 게 제가 좀 능숙하지는 않을 수 있지만 좀 양해 바라면서 발표를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 소개 내용은요, 목차와 같이 안산의료사협의 현황과 또 역사, 또 통합 돌봄을 시행에 연결되는 재택의료를 설명하려고 합니다. 첫 번째 현황인데요. 한국의료복지사회적 협동조합 연합회는 전국 30군데가 있어요. 서울 지역에 7곳, 또 경인 지역에 12곳, 그다음에 그 외 지역 11곳이 있습니다. 저희 안산은 경인 지역에 속해 있고요. 여기가 지금 용인시잖아요. 용인시에도 용인 의료복지 사회적 협동조합이 있어요. 용인시에도 최초로 한방 재택의료 센터를 지정받고 또 사업을 운영하고 계신다고 하더라고요. 네. 저희 기관 소개입니다. 저희는 의료 돌봄과 관련된 생활상의 문제를 지역 주민과 의료인 또 사회복지 전문가와 모여 협동의 힘으로 해결하고자 만든 의료복지 사회적 협동조합입니다. 주민 중심의 1차 의료기관을 운영하고요. 고령사회 대비 노인 통합돌봄체계 구축 사업을 하고 또 장인 활동 지원, 고령장인 통합돌봄 구축 사업도 하고요. 그다음에 다양한 보건예방 활동과 소모임 활동 등을 통해 건강한 주민 공동체를 만들어가고 있습니다. 안산의료복지 사회적 협동조합은 안산 지역 사회 주민 또 특히 취약계층의 의료나 복지의 서비스 접근성을 향상시키기 위해 건강과 나눔의 공동체 구축을 조합의 미션으로 좀 삼고 있는데요. 뒤에 이제 미션과 비전 또 조직도에서 말씀드리겠지만 저희 기관은 저희 법인은 7개 의료기관을 운영하는 한편 또 한 축에서는 통합돌봄 사업본부의 복지 사업을 좀 운영하고 있어요. 현재 정부가 추진하고 있는 돌봄 통합 지원 정책의 기능을 수행하는 그런 복지 사업입니다. 의원과 같은 경우에도 단순히 진료실 안에 들어와서 이제 질병을 치료하는 그런 수동적 차원이 아니라 진료실 밖에서도 건강한 삶을 유지할 수 있도록 조합이 운영하고 있는 건강 자조 모임에 참여를 권유하거나 또 식생활 개선 등 예방의료 차원에서의 다양한 교육을 제공하고 있다는 점이 사회적 의료기관으로서의 차별된 특성이라고 볼 수 있습니다. 조직도인데요. 전체 파란 부분을 놓고 보았을 때 8,900세대의 저희가 이제 조합원이 있고요. 조합원은 대의원총회에서 대의원이 조직되어 가장 중요한 그런 의사결정을 하고 있습니다. 그리고 이 대의원들은 각 영역을 대표해서 구성이 되어 있는데요. 소비자, 자원봉사자, 또 직원 등과 같은 대외 체계를 구성하고 있고요. 이사회는 매달 한 달에 한 번 이사회가 열리고 있습니다. 또 이사회를 보좌하는 형태로 이렇게 보좌하는 형태로 조합원의 그런 참여 활동 등을 좀 보장하기 위해서 각종 위원회 활동을 하고 있습니다. 이렇게 9개 위원회가 있고요. 또 조합은 3개 본부체로 좀 운영이 되고 있습니다. 1차 의료사업본부 7개 사업소, 그다음에
조직 경영 본부 5개 부서, 그다음에 통합돌봄 사업본부 9개의 사업소를 운영을 하고 있습니다. 위에 4곳은 그 지원 사업이고요. 제가장교양센터, 봄누리 대역회센터, 꿈꾸는 집 요양원 등 그 제도권 안에 들어와 있는 사업들로 운영이 되고 있습니다. 뒤에 말씀드리겠지만 그 재택의료센터는 의료와 돌봄의 연관성이 있기 때문에 오늘 제가 전해드리고자 하는 마지막 소개는 재택의료센터와 또 현재 저희가 운영하고 있는 통합돌봄 사업 내용입니다. 앞서 얘기한 것처럼 안산의료사업은 건강과 나눔의 공동체 구축을 조합 미션으로 좀 삼고 있는데요. 건강의 사회적 실천이에요. 아까 그 한소정 박사님께서는 건강 노화에 대해서 WHO가 얘기한 거를 말씀해 주셨는데, 저는 건강은 단순히 질병이 없거나 또 결함이 없는 상태가 아니라 신체적, 정신적, 사회적으로 모두 안녕한 상태를 의미한다고 WHO 세계보건기구에서 공식적으로 정의를 하였습니다. 이를 다시 풀어 말하자면 건강은 단순히 생물학적으로 아프지 않은 상태가 아니라 스스로 일상생활을 영위하고 또 사회적인 활동을 원만히 하며 정신적으로도 안정적이고 또 만족스러운 삶을 누릴 수 있는 이런 상태를 말합니다. 이처럼 건강을 사회적으로 실천을 해야 한다는 생각으로 미션을 정했고요. 또 하나는 고령사회 준비예요. 이때만 해도 고령사회가 그 사회적 문제로 크게 대두되지는 않았던 시기이기는 하지만 이미 조합은 초고령 사회에 대한 심각성을 인지하고 준비하자는 의미로 미션을 정했습니다. 다음은 구성원의 참여와 성장 그리고 자기 실현입니다. 조직도에서도 보셨지만 안산의료사업은 요양원의 사업소가 있어요. 요양원을 잠깐 얘기하자면 고령화와 치매는 그 인간이라면 누구나 겪는 그런 존엄한 존재로 좀 바라보며 돌봄은 곧 인간의 품위를 지키는 일이라고 생각합니다. 이 철학은 조합의 그런 운영 전반과 또 현장의 일상 속에 좀 깊이 스며들게 하고 또 요양보호사 조합원들은 단순히 일을 수행하는 그런 구성원이 아니라 함께 돌봄의 가치를 고민하고 실천하는 동료이자 주체이고 또 서로가 서로의 삶을 지탱하며 참여를 통해 성장하고 돌봄을 통해 자신을 발견합니다. 처음에 그 요양원을 개원했을 때는요, 17인 시설로 운영을 했었어요. 그런데 이제 더 많은 어르신을 모실 수 있는 이제 공간을 좀 만들게 되었는데, 이 변화의 중심에는 일하는 사람들의 그 진심과 참여 또 그리고 인간 존엄성을 향한 공동의 믿음이 있었기 때문에 그렇습니다. 이곳에서 일을 하는 것은 노동이자 배움이며 또 개인과 공동체가 함께 성숙해가는 과정이라고 봅니다. 이곳 요양원에서 일하는 사람들은 나중에 그 자신의 부모님을 모시게 될 때 과연 다른 곳을 쉽게 선택할 수 있을까라는 그 답에서 이미 참여와 성장 또 자기 실현의 이야기가 담겨져 있을 듯합니다. 다음은 4대 가치로 보는 4대 핵심 가치로 보는 활동들인데요. 첫째, 나와 내 이웃의 건강한 세상. 우리 모두 건강할 권리가 있죠. 안산의료복지 사회적 협동조합은 나와 내 이웃이 건강한 세상을 만들기 위해 지역 속에서 다양한 활동들을 펼치고 있습니다. 조합은 성별, 소득, 장애 여부와 관계없이 모든 주민이 건강할 권리를 나누고 또 건강할 때 스스로의 건강을 지키도록 돕는 것을 목표로 합니다. 소외된 이웃과 취약계층을 찾아 지원하며 의료 사각지대에 놓인 주민들이 그 공동체 속에서 안전망을 갖출 수 있도록 돕고 있고요. 또한 생활 속 건강 증진 프로그램을 또 개발하고 또 구성원이 직접 참여해 서로 돌보는 문화를 만들어가고 있습니다.
안산의료복지사회적협동조합이 지향하는 건강한 세상은 단지 질병이 없는 그런 상태를 뜻하지 않습니다. 서로가 연결되고 또 돌봄을 나누는 참여와 연대의 힘으로 이루어지는 공동체이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 이렇게 건강학교 프로그램을 진행하면서 나와 내 이웃이 건강한 세상을 만들 수 있도록 실천을 하고 있습니다. 두 번째는요, 조합원이 주인인 의료기관입니다. 저희 의료기관은 조합원이 출자, 이용, 운영하는 사업소이고요. 모든 의사결정 또한 조합원과 함께 결정을 합니다. 아까 영상에서도 보셨죠. 총회나 이사회 또 간담회 등 각종 회의에 참석해 조합원 누구나 의견을 내고 또 경영 운영에 또 참여를 합니다. 이렇게 총회나 총회나 이사회, 위원회, 참여 예산제 아까 영상으로 본 거와 같고요. 그다음에 지역의 이제 1차 의료기관하고 저희 안산의료복지사협회 의원하고의 약간의 좀 다른 점을 조금 말씀드리겠습니다. 1차 의료기관의 주체는 이제 개인이 만들었기 때문에 개인이 만들었고요. 그다음에 주체는 저희는 지역 주민의 힘으로 만들었습니다. 그리고 제공되는 서비스는 1차 의료기관은 질병 중심의 진료를 하지만 의료복지사회적협동조합의 병원은 예방 중심의 진료를 합니다. 그리고 참여 활동은 1차 기관은 없지만 저희 기관은 건강강좌라든가 건강실천단, 또 자조 모임, 건강 리더 양성, 또 건강 증진을 위한 소모임을 좀 조직하죠. 뭐 요가라든가 산악회라든가 이렇게 조직을 해서 운영하고 있고요. 또 자원봉사 활동을 통해서 취약한 노인의 밑반찬 서비스도 이렇게 진행을 하고 있습니다. 또 하나 다른 거는 이제 관리체계인데요. 일반 그 지역사회 1차 의료기관은 의사선생님이나 간호팀이 이제 관리체계를 하지만 저희 안산의료복지사회적협동조합은 의원에 있는 의사나 간호사분, 또 그다음에 조합사업부, 또 이용위원회에서 이제 관리를 하고 의사결정 또한 1차 의료기관은 원장님 중심으로 운영이 되고 있지만 저희 의료복지사회적협동조합은 경영위원회를 통해서 또 이사회를 통해서 주요 사항을 결정을 하고 있습니다. 예를 들자면 그 병원에 이제 비급여 부분 있잖아요. 그런 거는 운영상에 이제 금액을 좀 정할 수가 있잖아요. 이럴 때 이제 1차 의료기관은 비급여 부분에서 뭐 원장님의 어떤 경제력이나 이런 상황에 따라서 비급여 부분을 많이 받거나 적게 받거나 이런 거를 선택하실 수 있지만 저희 같은 경우에는 경영상의 문제를 이렇게 매출로만 따지지는 않아요. 조합원의 신뢰와 믿음이 갈 수 있는 그런 경영을 하기 위해 이제 끊임없이 논의하고 이제 결정하죠. 잠깐만요. 네. 세 번째는 사람을 하나로 이어주는 공동체입니다. 아까 영상에서도 보셨다시피 저희가 이제 그런 모임들을 조금 많이 해요. 저 밑에 보면은 자전거 모임, 또 마라톤, 그다음에 도시농부학교, 또 합창단, 이렇게 산악회 제일 큰 게 좀 산악회이고요. 이렇게 이제 건강한 만남과 이제 모임을 좀 만들어가고 있습니다. 그리고 또 그런 모임에서 또 다양한 활동들을 좀 진행을 하고 있고요. 네 번째는 지역사회를 살리는 협동조합 나는 우리 마을입니다. 안산의료사협은 그 비영리 법인이자 사회적 기업으로 지역사회 기업 활동을 주요 하나의 사업으로 좀 인식하고 이제 실천하고 있습니다. 저희 안산의료복지 사회적 협동조합의 차별화된 저력은 조합원의 활발한 자원활동이라고 좀 볼 수 있는데요. 발로 뛰어 봉사단은 청소년부터 어른까지 다양한 세대가 자발적으로 참여하는 이제 봉사단이에요.
취약계층 돌봄을 중심으로 지속적으로 좀 활동을 펼치고 있고요. 대표적으로는 매주 한 번 60가구에 이제 반찬을 직접 만들어 배달하는 도시락 배달 등 또 지역의 독거 노인 그 취약계층을 실질적으로 좀 지원을 하고 있습니다. 이 모든 활동은 별도의 지원금 없이 오로지 그 순수한 참여와 열정만으로 15년 이상 이렇게 꾸준하게 이제 이어져 오고 있는데요. 이 발로 뛰어 봉사단 활동의 첫 시작은 저희가 아까 그 조직도에서도 봤지만 재가장기요양 센터가 있잖아요. 그 재가장기요양 센터에서 2008년 그 정도에 그 선생님들이 이제 서비스를 나간 거예요. 서비스를 나갔는데 그 이용자분이 대상자 어르신께서 너무 열악하신 거예요. 환경이. 그래서 이분에게 좀 먹거리 좀 반찬 한 가지 정도만 해다 줬으면 좋겠다 싶어서 그분 이제 처음에는 이제 기관에 가서 이제 그런 우리가 사례회의 같은 거를 할 때 거기에 대해서 이제 사회를 하면서 그럼 어르신에게 그러면은 저희가 뭐 조리하는 환경이나 이제 이런 것들이 없었어요. 그때는 재가센터에 그 싱크대 하나하고 조리대 조그만 데에 가스레인지 하나 놓고 식탁 조그만 거 그 한 4-5명이 앉을 정도의 그런 사무실이었었어요. 그 사무실에서 우리가 뭘 할 수 있을까를 고민하다가 그러면은 계란말이는 크게 장소도 필요하지 않고 좀 간편하게 할 수 있겠구나 생각이 들어서 계란말이를 처음에는 한 거예요. 그래서 계란말이를 처음에는 이제 한 분, 근데 우리 요양보호사 선생님들이 본인의 이용자분에게도 좀 대접하고 싶잖아요. 그래서 좀 저도 좀 주세요. 저도 좀 주세요 하다 보니까 3분, 4분, 나중에 이제 10분 되니까 공간이 너무 모자라는 거예요. 그래서 이거를 어떻게 풀어나갈까를 고민을 하다가 이제 조합에 이제 이야기를 하게 되고 조합에서는 어쨌든 지역사회를 위해서 좀 활동들을 하고 있으니까 그러면 우리가 봉사단을 만들자 이래서 그때 이제 봉사단을 만든 게 이 발로 뛰어 봉사단의 이제 시초이기도 합니다. 그래서 이제 봉사단은 그 높은 그 자기 만족도를 좀 느끼고 또 공동체 안에서 건강과 온정을 나누는 그런 좀 보람을 좀 실천하고 있습니다. 이처럼 안산의료복지 사회적 협동조합 이제 발로 뛰어 봉사단은 그 지역 전체가 돌봄에 참여하는 또 서로 돌보는 그런 의료사업다운 힘을 좀 느낄 수가 있었습니다. 네, 다음은 사업소 소개입니다. 자, 의료사업소인데요. 또 의료기관은 의원, 한의원, 치과, 가정간호, 재택의료센터, 그다음에 건강검진센터, 세안산 상록의원 이렇게 7곳이 있는데 의료기관 또한 또 발병 이후에 이제 병원을 찾는 그런 병원이 아니라 건강할 때 질병을 예방할 수 있도록 도와주는 예방적 차원의 1차 의료기관의 역할로 생각하고 운영을 합니다. 그런 취약계층에 대한 의료복지 서비스와 또 사각지대 해소를 시급히 해결해야 할 과제로 생각하고 이를 의료사업을 통해 좀 해결하고자 합니다. 그 세안산 의원 같은 경우에는요, 좀 몇 년 좀 되기는 했지만 그 건강보험 심사 그 평가원에서 약제급여 적정 평가를 한대요. 근데 그곳에서 그 만성질환 뭐 적정 평가라든지 뭐 항생제 남용 여부라든지 뭐 동일 성분 그 중복 처방이라든지 이런 거를 평가했을 때 전국에 3만 개의 이제 의원 중에 적정 평가에서 저희가 30위 안에 드는 그 우수한 성적으로 그 30위 안에 들었다고 합니다. 그러니까 세안산 의원이 그 항생제 남용을 하지 않는 또 병원으로서 또 과잉 진료를 하지 않는 그런 병원이라고 알 수 있는 결과죠. 그리고 또 이런 평가가 이제 얼마나 저희한테는 좀 자랑스러운지 모릅니다. 그 의원이 말로는 아이고 친절해요, 뭐 과잉 진료 안 해요라고 이제 말할 수 있지만 또 이렇게 수치상으로 이렇게 평가가 나왔기 때문에 사회적 협동조의 의원은 좀 다르구나라는 것을 조금 알 수 있을 것 같습니다. 돌봄 사업소인데요. 저희 돌봄 사업소는 그런 노년의 그런 생애주기별 사업을 좀 운영한다라고 좀 볼 수 있는데요. 뒤에도 말씀드리겠지만 통합 돌봄에 이제 실천을 한다고도 좀 볼 수 있습니다.
제가 아까 그 말씀드렸잖아요. 제가장기요양센터, 또 꿈꾸는 집 요양원, 장애인활동지원센터 이렇게 세 군데서 제가 일을 했었는데 제가장기요양센터 같은 경우는 어른이 103분이고요. 직원이 78분이 근무를 하고요. 그다음에 꿈꾸는 집 요양원은 어른 38분, 또 직원 24명. 그다음에 재택의료예요. 의사 2분, 간호사 4분, 또 사회복지사 2분, 물리주사 1분이 근무를 하고 있고요. 봄누리케어 센터는 어르신 27명, 직원 9분이 근무를 하는데 봄누리케어 센터 같은 경우도 처음에 시설은 32인 시설로 했었어요. 32인 시설로 하면 뭐 매출은 좋기는 하지만 너무 협소한 거예요, 장소가. 그래서 다시 이제 법인에서 어쨌든 논의를 해서 어르신은 그냥 27명으로 운영을 하고 있습니다. 그 다음에 경기 사회서비스 교육원 있고요. 그 다음에 365 통합돌봄센터, 그 다음에 세안산 밥드림, 그 다음에 장애인활동지원센터는 대상자가 292명이고요. 직원이 한 300명이 지금 근무를 하고 있습니다. 조합 현황입니다. 저희는 2000년도에 설립을 했고요. 조합원은 현재 5,999명이고요. 직원은 737명이고 출자금은 21억 9,300만 원 정도고요. 연간 매출액이 24년도 건데 165억 4천만 원 정도의 매출을 올렸습니다. 그리고 조합원은 5,990명이라고 그랬잖아요. 근데 비율적으로 봤을 때 남성이 30%, 또 여성이 70%, 그다음에 50세 분들이 한 38%에서 전체 조합원의 27.7%가 65세 이상의 초고령 조직으로 이제 진입을 했습니다. 뒤에서도 말씀드리겠지만 2000년도부터 2008년도까지는 의료기관이 그 주 사업을 진행했지만 2008년도부터는 사회적 기업에 대한 그 정부 정책을 또 호응해서 저희가 이제 조합의 인식의 변화로 복지 사업들이 지금 확장하는 시기고요. 조합원의 수가 이렇게 쭉 늘다가 이렇게 한번 이제 꺾인 부분이 있는데 이 부분은 저희가 처음에는 소비자 생활 협동조합으로 했다가 2012년도에 사회적 협동조합으로 전환을 하면서 그 조합원들이 탈퇴를 하거나 또 전환을 하지 않는 1,600명 정도가 계셔갖고 조합의 성장세가 좀 꺾인 상태인데요. 또 이 이후에는 지속적으로 조합원들이 이제 늘어나는 것을 이제 볼 수 있습니다. 출자금인데요. 출자금은 21억 9,300만 원, 그러니까 1인당 평균을 했을 때 한 25만 5천 원 정도의 출자를 하고 계시고요. 제가 이제 어쨌든 협동조합 기본법에 의해서 한 분이 5만 원을 내야지만 조합원이 될 수가 있는 거예요. 이제 그런 분들이고 또 지속 출자라는 거는 5만 원을 내서 이제 그 조합원이 되면은 뭐 한 달에 10,000원이든 2만 원이든 계속 내시는 거예요. 그런 분들이 한 1,326건에서 금액으로는 한 2,600만 원 정도가 이제 매달 지속 출자한다는 얘기입니다. 예. 그리고 매출인데요. 지속적으로 이제 성장을 하고 있어요. 근데 이제 2024년 기준으로 165억 매출을 좀 달성했습니다. 7년 그 연속 강소기업으로 선정이 되었고요. 그 강소기업이라는 게 이제 작지만 강한 기업이라고 그래서요. 특정 분야에서 이제 우수한 성과를 내는 그런 기업, 또 성장 가능성, 또 근무 환경이 우수해서 고용노동부나 또 중소기업, 벤처기업에서 인정하는 그런 기준에 따라서 저희가 선정되었다고 합니다. 1차 의료기관은 또 이렇게 꾸준히 성장을 하고 있지만 저희가 이제 통합돌봄은 표에서도 보시겠지만 통합돌봄 그러니까 2016년도부터 여기 2016년도부터 통합돌봄이 시작되면서
의료기관 사업에서 돌봄 사업 쪽으로 이제 옮겨간 그런 표를 확인하실 수 있습니다. 현재 1차 의료 매출보다 통합돌봄 매출의 비율이 좀 높습니다. 이제 그런데 통합돌봄의 매출은 거의 인건비성이 좀 많죠. 또 요양원이나 제가 장애활동 지원센터 같은 경우는 인건비 비율이 뭐 85%에서는 많게는 뭐 90%가 넘는 그렇게 이제 책정이 되기 때문에 매출은 많지만 수익은 뭐 높지 않다 보여집니다. 네. 네, 저희 안산의료복지사회협동조합의 이제 역사인데요. 저희가 이제 2000년도에 안산의료생활협동조합으로 이제 창립 총회를 열었고요. 같은 해에 세안산의원과 한의원이 이제 개원을 했습니다. 2004년 노동부 사회적 일자리 창출 사업으로 재각케어 복지 사업 길동무를 좀 도입하게 되었는데요. 2000년도 초 이 시기에는 그 협동조합은 그 약간 그 보건소와 이렇게 그러니까 보건소와 비슷한 역할들을 했잖아요. 근데 이제 보건소 같은 경우에는 지역 보건법에 따라 그 의료 취약계층의 이제 다양한 보건 서비스를 진행하지만 협동조합인 우리 그러니까 의료사회 그런 조직들은 제도 보호 아래에 있지 못하기 때문에 복지와 돌봄 영역은 더더욱도 협동조합이 좀 자리 잡지 못해 좀 어려움이 좀 많이 있었습니다. 2008년도부터는 그 사회적 기업에 대한 정부 정책 호응에서 저희가 그 조합의 인식과 그런 사업들을 확장하는 그런 시기인데요. 이 시기에는 저희가 이제 사회적 기업 육성 유공 대통령상을 수상을 했고요. 2012년 협동조합 기본법이 제정되고 난 후에 2013년에는 전국에서 이제 첫 번째로 의료복지 사회적 협동조합으로 이제 전환한 조합입니다. 그러니까 협동조합으로는 전체 그 세 번째 창립을 했지만 의료복지 사회적 협동조합은 전국에서 이제 첫 번째의 사회적 협동조합이죠. 또 나름대로 이제 저희에게는 전국 최초라는 자랑이 좀 있습니다. 의료와 돌봄의 이제 통합인데 그 2016년도에서부터 이제 조합이 좀 성장하는 시기라고 좀 보면 될 수 있을 것 같아요. 2016년 그 공동 모금의 사업으로 이제 우수 평가를 받고 네. 그 2010년 그 365 통합돌봄 네트워크 그 20억짜리 그 3년 사업을 시작했고 2019년 안산시 지역사회 통합돌봄 선도 사업과 또 21년 방문 전담 의료 안산 주치 사업을 시작하며 또 22년도에도 현재 그 통합돌봄의 핵심 사업인 재택 의료를 개원하며 통합 돌봄 사업의 중요한 그 초기 단계를 좀 볼 수 있습니다. 이들은 그 지역 내 그런 주거나 의료 또 돌봄이나 또 요양 그런 통합된 체계적 그 서비스 제공의 시작점의 역할을 했다고 좀 봅니다. 그 과정에서 그 365 통합 지원과 또 방문 의료 전담은 그 아까 한승 박사님도 말씀했지만은 어르신이 살던 곳에서 이제 건강하고 자립적인 생활을 가능하도록 돌봄 네트워크 구축의 그런 중요한 구성을 좀 요소로 이제 작용을 했습니다. 그리고 2019년도 그 지역사회 통합돌봄 선도 사업을 추진할 때 그 좀 전에 그 강의하셨던 한소정 박사님이 2019년도부터 2022년까지 그 연구자로 그 참여를 하셔서 안산시의 통합돌봄 그 중장기 계획을 위한 그 기본 방향을 좀 제시해 주셨습니다. 이후 안산시와 함께 의료복지 사회적 협동조합은 이런 사업을 바탕으로 방문간호 연계나 또 지역 의료급여 서비스를 강화하며
강화하며 그런 사업의 범위와 깊이를 좀 확대하고 전국적인 통합돌봄 모델로 좀 자리매김을 하려고 하고 있죠. 예. 뒤에 저희가 이제 시행하고 있는 통합돌봄 관련 사업과 재택의료 사업에 관한 내용은 다시 말씀드리겠습니다. 저희 안산의료사업의 그런 이제 통합돌봄의 강점인데요. 저희가 이제 나름대로 통합돌봄의 그 사업 체계나 또 이런 모형들은 잘 좀 구축해 나가고 있어요. 이제 단순히 그런 서비스의 실행 기관을 넘어서 저희가 이제 추구하고 있는 통합돌봄은 환자 중심의 통합의료, 또 마을 중심의 통합의료, 또 주민과 함께하는 그런 통합의료 이런 사업들을 좀 추진해 나가고 있습니다. 저희가 이제 구축하고 있는 통합돌봄 모델인데요. 저희는 그 조합원이나 지역 주민의 그런 신체나 또 아니면 건강 상태를 고려해서 건강 증진군부터 와상군까지 7개로 나뉘는 그 각 단계에 맞는 서비스를 좀 체계적으로 이제 제공하고 이제 운영을 하고 있어요. 제가 이제 재가센터나 요양원이나 이런 데서 처음에 이제 근무할 때는 그때는 그 각 사업소에서에만 일만 하면 되는 거고 그 사업소 안에서만 충실하면 된다라고 생각을 하고 이랬었는데 장애인활동 지원 이 센터에서 이제 근무를 하면서 생각이 조금 바뀐 거예요. 장애인활동 지원 센터를 하면서 저희가 이제 상담을 나가잖아요. 처음에는 장애인분 때문에 이제 상담을 나가요. 그러니까 예를 들자면 어떤 이제 발달장애 아한테 상담을 나갔는데 할머니가 계신 거예요. 근데 할머니가 아이를 그냥 돌보는 게 아니라 그냥 쳐다만 보고 계세요. 왜냐하면 본인도 너무 힘드시니까. 그러다 보니까 저희가 재가장애인 센터가 있잖아요. 그러니까 이제 상담이 들어가는 거예요. 처음에는 장애인 때문에 상담을 나갔다가 그 다음에 이제 할머니 상담을 하는 거예요. 그래서 할머니 상담을 해서 근데 이 할머니가 좀 치료도 받고 싶고 이분도 만성질환을 갖고 계신데 병원을 가셔야 되는데 거동이 힘들고 하니까 아까 뭐 말씀하신 것처럼 사실은 뭐 20일도 넘고 한 달도 되고 이랬을 때 이제 겨우겨우 시간을 내서 이제 병원에 가셔서 약을 타시는 거예요. 그래서 저희가 재택으로도 연결을 시켜드리고 재가장기 요양 또 서비스를 좀 받게 해드리고 이런 상황들이 저희 의료사업에서 이제 근무하는 그런 통합적인 좀 장점이라고 좀 볼 수 있습니다. 그래서 이제 저희가 7개의 그런 구성을 했는데 이 이제 건강 증진군 같은 경우에는 아직은 건강한 상태예요. 아직 건강한 상태이고 그다음에 만성질환 예방군은 이제 조금 만성질환이 좀 경기에 있는 이제 그런 분들이 어떤 저 건강학교나 건강실천단이나 이런 데를 조금 참여를 해서 자기 건강을 지키는 그래서 저희가 와상군까지 이렇게 통합 모델을 조금 만들었는데 마지막 단계에 그러니까 생애 말기 그런 관련한 가정형 호스피스나 이런 사업들은 아직 하지 못하고 있어요. 그래서 이 부분들도 통합돌봄과 연계한 또 가정 호스피스의 그런 사업을 시에 제안하려고 좀 모색 중에 있습니다. 저희 그 안산의료사업의 그런 사회적 사회공헌 성과인데요. 일단 취약계층 고용이 591명, 장애인 고용이 36명이고요. 저희가 이제 전체 22명 정도만 장애인분을 고용하면 되는데 전체 고용률은 36명이고요. 또 의료급여 수급자 그 의료비 절감은 이거는 제가 의료급여 시범 사업을 했을 때 이제 보건복지부에서 이제 측정한 이제 결과입니다. 일반적으로 요양병원에 입원하신 분들이 한 달에 입원비가 그러니까 병원비가 한 300만 원 정도라고 하면 그분들이 이제 집으로 와서 저희가 하는 그런 서비스를 받으신다고 하면은 한 82만 원 정도의 의료비가 이제 절감이 된다고 해요.
그래서 1인당 의료 대상자에게 의료비가 73.3% 정도가 이제 절감된다고 이런 보고서들이 좀 나와 있습니다. 저희 사회공헌 성과 그 두 번째인데요. 사회공헌 성과 그 관련해서 비재무적인 이런 활동들 또 이런 부분들을 재무적으로 좀 환산한 겁니다. SK 그 사회적 가치에서 2020년도에 이제 저희가 보고서를 낸 건데요. 저희 그 사회 성과 측정액은 한 45억 정도가 이르는 것으로 이제 측정이 된대요. 근데 그 사회적 가치 지표에서 이제 저희가 이제 탁월을 받았는데요. 이거는 최우수라고 이제 볼 수 있다고 합니다. 그러니까 탁월 밑에가 우수고 우수 밑에가 이제 보통이니까요. 그 사회적 경제진흥원이나 또 사회적 기업진흥원에서 2024년도에 발간한 ESD 경영 보고서를 좀 참고하시면 될 것 같고요. 진흥원 홈페이지에도 좀 확인할 수 있다고 합니다. 잠깐 쉴까요? 아니면 조금 더 해서 빨리 끝낼까요? 그냥 빨리 끝내죠. 예. 힘들어 하시는 것 같아서. 통합돌봄 사업과 이제 재택의료센터인데요. 저희가 현재 이제 진행하고 있는 통합돌봄 사례를 좀 말씀드리겠습니다. 먼저 통합돌봄 노인 일자리 및 그 사회활동 지원 사업입니다. 이 사업은 건강짝꿍 행복한 길동무로 참여자는 264명, 또 대상자는 65세 이상의 취약계층이나 노인 건강이라든가 돌봄, 또 예방활동을 하고 싶어 하시는 분들이 계시는데 이제 그분들이 한 1000명 정도의 수요자분이 계시고 사업비는 총 22억 9천만 원 정도고요. 활동 내용은 2인 1조 혹은 또 한 분이 그 어르신 댁에 가서 일상생활 건강 체크라든가 또 주거환경 개선 또 건강박수나 이런 체조 활동 이런 것들을 하는 건데요. 사실 이 길동무 사업도 지금 진행 중에 있긴 하지만 이 사업도 한 2000년도에 그 방문 진료가 그런 제도화되지 않았을 때 저희가 방문 진료나 방문 간호를 시작했던 것처럼 이 길동무 사업은 2000년도 초에 그 안산 의료사협에서 감초 모임이라는 그런 자조 모임으로 시작을 했어요. 그러니까 시작은 그 홀몸 어르신의 이제 안부를 묻는 독거 어르신 결연 맺기, 뭐 감초 모임 이렇게 시작을 했는데 어떻게 보면 그 노인 일자리의 좀 시초라고도 볼 수 있습니다. 처음에는 단순히 그 혼자 사는 어르신들의 안부를 묻는 감초 모임으로 시작을 했지만 이제 지역에 이제 아픈 분들이 이제 너무 많이 계시고 돌봄을 필요로 하는 분들이 너무 많이 계신 거예요. 그래서 이제 이분들을 도와드리자라는 취지에서 시작을 했지만 좀 쉽지는 않았어요. 왜냐하면 그때 이제 경제도 좀 어려워지고 그러니까 여성 활동가분들이 이제 그 감초 모임을 했었는데 그분들이 이제 경제 활동에 참여하게 되면서 지역의 그 활동가가 좀 적어지는 이런 상황이 있었죠. 그래서 감초 모임 활동을 하고 있는 이런 활동가분들을 좀 어떻게 하면 지속시킬 수가 있을까? 또 좋은 일자리를 만들어서 어르신들의 그런 도움을 좀 지속할 수는 없을까? 이제 이런 고민을 했었는데 그 무렵에 2004년도 노동부 사회적 일자리 창출 이 사업으로 제가 케어 복지 사업을 했어요. 근데 길동무라는 이름으로 이제 도입을 하게 된 거고요. 행복한 길동무는 대표적인 주민형 돌봄 서비스이고 또 지역 내 어르신의 그런 취약계층 대상으로 건강관리, 말벗 등 그런 다양한 서비스를 제공했고 또 이 사업이 2008년도 7월에는 그 장기요양법이 그 제정되면서 이 사업이 이제 제도권 안에 이제 들어왔어요. 그래서 길동무 사업에 참여했던 그런 활동가분들은 요양보호사로 참여하면서 좀 일을 시작하게 됐죠. 저희 그 안산의료복지 사회적 협동조합은
그런 감초 모임으로 그런 자발적인 돌봄을 그런 실천해왔던 것처럼 주민을 위해서 이렇게 했던 사업들이 조금씩 이제 그 정책에 좀 이렇게 반영이 된다라는 거를 좀 볼 수 있었어요. 그 장교양 제도가 이제 시작되면서 이제 자체적으로 돌봄을 신청했기에 그 선도적으로 통합 돌봄의 시작점을 좀 찍었다고 스스로 이제 얘기를 할 수 있습니다. 다음은 통합 돌봄 재가 의료 급여 사업인데요. 이 사업은 그 본 사업으로 이제 진행을 하고 있고요. 아시겠지만 그 장기 입원 중인 그런 의료급여 수급자가 입원 필요성이 좀 낮고 또 퇴원시 주거가 있거나 또 연계가 가능한 분들이 안정적으로 지역사회에 정착을 할 수 있도록 의료, 돌봄, 식사, 이동, 주거 등을 이렇게 통합적으로 제공하는 그런 서비스입니다. 통합돌봄 장애인 통합돌봄 사업인데요. 저희 그 의료 사업은 그 오랫동안 그 노인과 그런 취약계층의 의료복지 그런 서비스를 이제 제공해 왔는데 사실 장애인의 부분에서는 좀 인식이 좀 부족했다고 이제 생각을 했어요. 그래서 공동 모금의 이제 공모 사업으로 고령 장애인 웰스 통합 돌봄 구축 그 복지 사업을 시작하게 되었습니다. 이 사업은 그 24년부터 한 3년간 이렇게 추진되고요. 보시는 것처럼 대상자는 55세에서 이제 65세 사이에 있는 장애 등급이 있는 장애인 분들이고요. 사업비는 총 3억입니다. 이 사업은 올해 25년에 1차년도 사업을 진행을 했고요. 26년도에 2차 사업을 진행하기 위해 이제 지금 준비 중에 있습니다. 다음은 통합돌봄 동행이동 서비스입니다. 이 사업은 그런 지역사회 이제 복귀를 희망하는 그런 대상자들의 그런 이동권 확보 및 그 사회적 활동을 독려하여 관내 기관 병원이라든지 관공서를 방문할 때 대상자의 안전 확보 및 편안한 교통수단으로서의 역할을 도모하기 위한 그런 서비스입니다. 그 이제 여기서 보면 그 서비스 제외 대상이 있어요. 요양보호사 서비스를 받고 있는 분은 이 동행 이동 서비스를 받을 수가 없어요. 근데 이제 저희 안산의료복지 사회적 협동조합에서도 사실은 예전부터 동행 이동 서비스를 진행을 했거든요. 그러니까 재갈센터에서 이제 진행을 한 건데 그때는 어르신들을 이제 병원으로 모시고 또 진료 다 끝나면 또 댁으로 모시고 이런 사업들을 했는데 이제 취약계층 어르신들이긴 하지만 무료로 진행하거나 아니면 실비 개념으로 뭐 1,000원을 받던 2,000원을 받던 한 15년 전에 이렇게 그 동행 이동을 했었어요. 그때 기억나는 게 어르신이 병원에 모셔다 드리는데 이렇게 고구마 한 자루를 이렇게 갖고 오시더라고요. 그 1,000원, 2,000원 그 금액이 없으셔서 이렇게 물건으로 이렇게 주신 적이 있습니다. 예. 그러니까 이 사업 또한 저희가 이제 15년도부터 이제 제도권 안에 들어오기 전부터 이제 저희가 이제 진행을 했던 그런 사업입니다. 재택의료센터인데요. 그 앞에서도 말씀드렸지만 2000년 그 세한산 의원 개원을 시작해서 2016년 이제 복지 사업, 그러니까 이 사업은 그 공동 모금의 사업인데 그 모형이 이제 커뮤니티 케어와 이제 통합 돌봄 모형이었어요. 내년 그 전국화 사업인 그런 통합 돌봄의 이제 기초가 이제 되겠죠. 2019년 통합 돌봄 선도 사업을 안산시와 의료 사업이 이제 이렇게 시작을 해서 지역에 맞는 그런 돌봄 통합 모형을 추진하고 있는데 그 안산형 주치의 사업과 또 노인 맞춤형 케어 안심주택이 전국 우수 사례로 이렇게 평가를 받고 있대요. 그래서 물론 이제 외부 평가에서는 이런 사업들을 할 수 있는 거는 의료 사업이 있기 때문에 이제 가능하지 않나라는 이런 평가를 한다고 합니다.
그래서 여기 그 용인에도 용인 의료사협이 있잖아요. 그래서 용인 의료사협도 이렇게 협력해서 추진하면 좀 좋을 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 마찬가지로 이제 그 2019년에 지역사회 통합도로 선도 사업을 시작을 해서 세안산 그 재택의료센터를 통해서 안산형 주치 사업이 이제 그 보건복지부의 그 장교양 재택의료 센터 정책으로 이어지는 그런 성과로 이제 이어졌다고 합니다. 이 모형은 지금의 그런 장교양 재택의료 시범 사업으로 이어지는 중요한 기틀이 되었고요. 특히 안산형 주치 시범 사업에는 그 방문 재활 사업에서는 그 방문 재활이 그 전국 지자체 가운데 최초로 이제 도입이 돼서 그 성과를 인정받아서 타 기관에서도 이제 지속적인 이제 벤치마킹이 들어온다고 합니다. 그 방문 재활 서비스의 이제 그 사례를 좀 말씀드리면은 저희가 이제 장애인 활동 서비스를 하고 있다고 그랬잖아요. 거기에 이제 대상자분인데 이분이 그냥 처음에는 그냥 활동 지원만 이렇게 서비스에 들어갔었어요. 그런데 이제 방문 재활을 그러니까 재택의료가 이제 연계를 해서 이제 방문 재활이 들어가서 처음에는 그분이 누워서 이제 변도 보고 모든 생활을 누워서 했었어요. 간혹 하루에 한 번 좀 이렇게 몇 번 좀 앉거나 이런 동작만 했었지 거의 누워 계셨는데 방문 재활이 들어가고 나서 처음에는 좀 오랫동안 앉아 계시다가 처음에 약간 엉덩이를 이렇게 기어서 문 밖을 조금 나가시고 그 다음에는 최종적으로는 그분이 변기에 앉는 그런 건강 상태까지 발전을 할 수 있게 되었었습니다. 세안산의원 재택센터는 의사, 간호사, 물리치료사, 또 사회복지사, 영양사로 구성된 그 다학지 팀이고요. 국내 최초의 그 다학지 팀 기반으로 병원 밖, 또 일상 공간에서 환자와 가족을 좀 지원하고요. 재택의료 센터는 그 단순한 그런 진료가 아니라 재활, 상담, 자원연계까지 이렇게 통합적으로 이렇게 지원을 합니다. 그 추진 사업으로는요, 안산형 방문의료지원센터 시범 사업을 비롯해서 두 번째는 장교양 재택의료 시범 사업, 세 번째는 장애인 주치 시범 사업, 그다음에 또 네 번째는 장애인 건강 주치 시범 사업, 다섯 번째는 장애 학생 특별 건강관리 지원 사업, 또 여섯 번째는 장애인 다학제 주치팀 시범 사업 등 총 6가지 사업을 운영하고 있습니다. 재택의료센터가 추진하고 있는 6가지 사업을 표로 나눈 건데요. 각 사업마다 이제 운영 주체는 다르지만 공동된 목표는 환자가 집에서 이제 안전하게 서비스를 그러니까 돌봄을 받도록 하는 것이라고 합니다. 네. 방문 현황인데요. 그 방문 건수는 매년 이제 증가하고 있어요. 특히 24년 이후에는 이제 크게 이제 증가한 것으로 이제 확인이 됩니다. 근데 여기 25년에 파란색이 이제 재택의료인데, 이렇게 파란 보면 요거는 지금 2004년도는 1년치 수치이고요. 2005년도는 요게 7월까지 수치이기 때문에 말까지면은 이제 굉장히 많은 수가 이제 증가한 것으로 이제 볼 수 있겠죠. 그다음에 이제 직업별인데 방문 수요가 이제 늘어남에 따라서 이제 의사나 간호사 뭐 인력 충원이 돼서 방문 건수가 이제 급격히 증가는 하죠. 근데 이는 그 단순히 인력 확충뿐만 아니라 고령 대상자분들이나 그런 만성 질환을 갖고 계신 분, 또 거동이 좀 힘든 분들이 의료 접근성이 부족해서 병원을 잘 못했던 그런 분들이 재택의료로 그런 진료를 좀 보완할 수 있다라는 것을 좀 보여줍니다. 서비스 제공 절차는요,
지자체 공단 뭐 재가센터 이렇게 그 대상자 의뢰 및 그 자체 발굴을 통해서 발굴을 하고요. 그다음에 초기 상담, 팀 회의, 다학제 방문, 또 사회대 관리를 통해서 정기적으로 방문해서 이제 등록돼 갖고 통합 관리 체계로 이제 그런 형태로 이제 진행이 되고요. 단순히 진료에 그치지 않고 요양, 돌봄, 그 자원 연계까지 아우르는 그런 통합적인 서비스를 좀 제공하고 있습니다. 그 방문 진료와 간호 재활 사회 서비스 복지 서비스인데요. 방문 진료는 월 1회 이상 30분 또 1시간 동안 진료를 하고요. 밑에 표를 보시면 알 수 있겠습니다. 그리고 방문 간호는 월 2회 이상 방문을 하는데 이게 다 횟수가 좀 정해져 있더라고요. 의사분들은 1회 이상이지만 5회 이상은 수가 적용이 안 돼서 좀 어려움이 있고요. 그다음에 방문 재활, 그다음에 사회복지 서비스 이렇게 있습니다. 그다음에 세안산 그런 재택의료의 이제 특징이 있는데요. 첫 번째는 재택의료센터 이렇게 초기부터 방문 전담의 체계를 좀 구축하고 또 다학제팀 사례 관리를 좀 운영해 왔고요. 순환병동 모형은 그 정기적, 비정기적으로 이제 회진을 하는데 재택의료 원장님은 그 방문 진료를 가실 때 그 이제 간호사분들한테 자 회진 갑시다 이제 이렇게 한대요. 그러니까는 방문 진료 갑시다라고 얘기를 안 하고 회진을 간다라는 거는 환자 집이 곧 병실이고 또 병원에 입원한 상태처럼 이렇게 진료를 하신다라고 말씀하시는 그런 의미로 좀 받아들일 수 있습니다. 그다음에 정서 운동 지원을 강화해서 이제 단순한 치료가 아니라 마음과 또 생활까지 이렇게 돌봄을 하고 있고요. 그다음에 네 번째는 안 넘어왔네요. 네 번째는 그 주치 간호로 환자와의 신뢰를 바탕으로 관계를 쌓아 나가고 있습니다. 이 재택 의료의 그 특징에서 보면 그 일반 병원에서 이렇게 진료실에 이제 환자가 왔을 때 환자가 이제 아무리 이렇게 설명을 잘해도 사실 그 환자를 설명하기는 조금 어려워요. 환자분이 이제 진료실에 왔어요. 허리가 아프대요. 그래서 의사 선생님한테 막 허리가 아파요라고 얘기를 하면 의사 선생님은 그냥 허리가 아프구나 어떤 원인에 의해서 그러니까는 물론 이제 진료 과정에서 어떤 다침이 있었거나 허리를 많이 쓰거나 아니면 디스크가 있거나 이렇게 확인을 하겠지만 그 환자의 상태를 다 파악하기는 조금 어려워요. 근데 그 환자의 그 가정을 방문하게 되면 이분이 어떻게 살고 또 어떻게 생활하는지가 이제 한눈에 들어오는 거예요. 그래서 허리가 아프던 그분이 왜 허리가 아픈지 말하자면은 늘 구부려서 다녀야 되는 상황들인 거예요. 다 낮게 뭐든지 다 바닥에 물건들을 다 바닥에 놓으니까 구부려서만 다 할 수 있는 거예요. 싱크대도 다 밑에 있고 찬장에 높이 있는 게 없으니까 그러니까 허리가 아픈 거예요. 그런 것처럼 환자의 그런 생활을 어떻게 하는지를 봐야 그분을 인간적으로 좀 파악할 수 있다라는 거고 또한 그 의료적인 것과 또 건강이 연관되기 때문에 그런 단순한 진료를 넘어서 이렇게 전유적이고 이렇게 포괄적인 그런 건강을 실현하는 게 이제 재택 의료가 좀 지향이 될 거라고 이제 생각이 듭니다. 다섯 번째는 그 지역사회 자원 연계의 강점을 갖고 있는데요. 그 지자체 및 저희 그 의료사업 내의 그런 그 자원 연계가 조금 활발하고요. 공익적 사회적 가치를 좀 우선을 해서 영리 부담이 적은 것이 좀 강점이라고 합니다. 그 재택의료 그 원장님께서 그 수원 세미나에 가셔서 이제 그 재택의료 그 사례를 발표하신 그 내용 중에요. 재택의료는 그 회진이나 그런 횟수가 이제 정해져 있어 수가대로 이제 진료를 해야 되잖아요. 근데 이제 생애 말기 환자를 보면 그 환자는
이제 갑자기 이제 응급으로 이제 통증이 올 수도 있고 또 여러 가지 변수로 인해서 한 번 더 가야 돼요. 근데 의사 선생님은 정해져 있기 때문에 또 수가가 높기 때문에 자주 갈 수는 없어요. 하지만 간호사 선생님을 통해서 이제 보여드릴 수가 있잖아요. 그럴 때 이제 그런 추가적으로 이렇게 적용되는 그런 수가 없이도 간호사가 갈 때가 있대요. 이럴 때 의사 선생님은 그러니까 소신껏 의사의 그런 진료를 할 수 있다라고 이제 말씀을 하시더라고요. 그랬을 때 이제 저희는 그 안산의료사협에서는 좀 매출이 조금 떨어지겠지만 거기에 대해서는 큰 부담을 주지 않아서 의료사협에 굉장한 고마움을 느낀다고 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 이 또한 그 사회적 그 가치를 우선으로 했기 때문에 좀 가능하다는 생각이 좀 듭니다. 재택의료센터의 그 목표는 단순하다고 합니다. 그 환자와의 신뢰, 또 구성원 간의 협력, 또 환자의 그 전인적 건강, 팀의 성장, 또 그리고 지속 가능한 운영인데요. 무엇보다도 소모되지 않는 그런 조직 문화에서 건강한 돌봄 문화를 만들고자 노력을 하고 있다고 합니다. 워크샵이라든지 이쪽 그 재택의료센터는 이동을 많이 하잖아요. 그 이동할 때 막간을 이용해서 서로의 그런 의견을 나눈다거나 또 인생 이야기도 해서 그 상호 존중하고 또 이렇게 소통을 조금 많이 하는 편이라고 합니다. 그 대상자의 질병 구성을 살펴보면요. 가장 많은 질환이 치매, 고혈압, 당뇨, 만성질환 등 이렇게 높은 비중을 차지하고 있습니다. 기능적 상태를 보면은 와상이나 콧줄, 소변줄 등 그 일상생활 전반에 걸쳐 의료와 그 돌봄적 지원이 필요한 환자도 이렇게 많습니다. 그 이제 실제 사례를 이제 소개해드리겠습니다. 이분은 그 나이가 그러니까 재택의료 서비스를 받고 있는 분이에요. 이분은 65세 이제 미만이라서 통합 돌봄에도 해당이 되지 않고 또 장애인도 해당이 되지 않아서 초기 방문했을 때 그런 돌봄의 공백이 많아갖고 굉장히 어려움이 이제 많았다고 합니다. 그 알코올 문제라든지 불안장애라든지 또 고혈압 또 발목 신경염 등 또 그래서 보행이 좀 힘들고요. 자살 충동이나 또 분노 충동으로 정신과 약을 좀 복용하고 계신데요. 그리고 자고 일어나니 뭐 걸을 수가 없어가지고 응급실을 통해서 이제 요양병원에 입원한 후에 이제 퇴원을 하신 거죠. 그래서 초기 방문할 때는 그 외부인에 대한 이제 경계가 좀 심하고 그 사람에 대한 두려움으로 베개 속에 이제 가위를 이렇게 숨겨놓고 계셨어요. 근데 이분은 그 다세대 이제 3층에 거주하셨는데 그 가정 내 상태가 굉장히 불량하셨어요. 그리고 항 불안제라든가 그런 진통소염제는 약 복용하시고 독립적으로는 보행을 못 하셨어요. 그래서 이제 난간이나 그러니까 지팡이도 사실은 그 나무떼기 있잖아요. 그거를 이렇게 지팡이 삼아서 이렇게 좀 움직이셨고 건강 상태는 굉장히 좀 불안정한 상태였습니다. 계획 가정으로는 이분이 이제 알코올 문제, 뭐 불안장애가 있기 때문에 그 외부에 대한 그 경계나 또 사람에 대한 그런 두려움으로 베개 속에 이제 가위를 놓고 이제 숨겨놓고 계셨다고 그랬잖아요. 그래서 가장 먼저 이제 신뢰 관계를 좀 형성하고 약물 치료를 이제 하지 근력 운동과 또 정신 건강 그 복지센터를 좀 연결해서 연계를 좀 해드렸고 또 장애를 갖고 있었지만 좀 등급이 없어가지고 장애 등급 신청을 하게 해서 그 활동 지원 서비스를 좀 연계를 해드렸습니다. 그래서 이제 일상생활 도움을 받게 해드렸고요. 또한 이분이 그
다세대 주택에 사셨다고 그랬잖아요. 그래서 3층에 사셨기 때문에 3층 계단을 내려와서 외출을 한다라는 거는 굉장히 힘든 과정이었기 때문에 거의 외출을 좀 안 하셨어요. 그래서 이것 또한 그 LH와 임대주택과 연계를 해서 엘리베이터가 있는 곳으로 이제 이사를 할 수 있게끔 도와드렸고요. 이분이 이제 반려견을 키우고 있는데 얘가 이제 강아지를 낳대. 반려묘가 5마리의 이제 고양이를 낳은 거예요. 이제 그러다 보니까 그 고양이조차도 이제 고양이 보이시죠? 고양이조차도 이제 서비스를 못 받게 된 거예요. 그래서 이 고양이들도 이제 건강 상태가 나빠졌기 때문에 이것 또한 그 지역사하고 이제 연계를 해가지고 복지관에 계신 분하고 또 우리 담당 선생님들하고 해서 분양을 해 주어 갖고 이분은 반려견 처음에 키우던 그 한 마리의 그 반려묘로 지속적으로 이제 키워가면서 이제 심리 지원을 좀 받았다고 합니다. 그리고 음주 습관을 좀 개선해서 이제 알코올 섭취를 좀 감소시켜서 건강을 좀 회복에 도움을 주고요. 또 재활도 좀 꾸준히 받아서 좀 그런 기능들이 향상으로 외출과 좀 산책할 정도로 건강을 좀 끌어올린 그런 상태라고 합니다. 뭐 사례인데요. 여기는 뭐 책자에 사례 있죠. 이걸로 좀 대체해도 될까요? 네. 이제 이분도 이제 병원에 있다 이제 퇴원하신 분이기 때문에 어쨌든 통증 관리라든가 방문 재활이라든가 이런 거를 통해서 건강 회복에 이제 큰 도움을 줬다라는 거고요. 이것도 네. 이 사진은 조금 끔찍해서 이제 저쪽에 그 앉아 계신 분이 그 원장님이세요. 진료를 갔는데 대상자분이 이제 밖에 나와 계셔가지고 같이 이제 진료를 하는 모습이에요. 보통 의사 선생님들한테 이제 진료를 받으면 우리 환자들이 가서 좀 앉아 있고 좀 불편하잖아요. 조금은 저렇게 이제 환자가 계신 곳에 이제 원장님이 가서 진료를 보는 모습입니다. 재택의료센터의 그런 운영 한계인데요. 그 재택의료 그 제공 기간 확대를 위해서는 어떤 센터의 그런 등록 절차라든가 이런 것들이 좀 간소화시키고 또 상시 등록할 수 있도록 그 제도 개선이 좀 필요하다라고 합니다. 그리고 1차 의료 시범사업도 상시 등록으로 좀 변경해서 그 개원의 진입 장벽이 좀 높대요. 그래서 좀 낮췄으면 좋겠다 그러고 중증 또 생애 말기 도움을 위해서는 그 간호의 횟수, 그러니까 간호사가 생애 말기 환자에게 찾아갈 때는 사실은 위급한 상황이면은 주에 정해놓은 오후에뿐만 아니라 사실 아침에 갔다가도 상태가 나빠지면은 저녁에도 갈 수 있는데 그런 횟수에 이제 좀 제한이 있어서 이제 그런 것들을 좀 유동적으로 좀 운영했으면 좋겠다라는 얘기고요. 또 거동 기능 그런 재활을 위해서 이제 방문 재활도 이제 필요하다는 얘기고, 좀 과중한 그런 행정 업무하고 좀 재정적으로 좀 지원이 좀 필요하다라고 합니다. 지자체 등 그 통합 돌봄을 위한 그 준비나 그 등록을 해야 하는 업무라든가 또 심평원 등록할 때도 1차 의료 또 장애인 주치 재택의료 이렇게 등록하는 곳이 많대요. 그래서 좀 힘들다고 하고요. 그 재가장교양센터에서는 이제 그 사회복지사가 이제 가산제도가 있잖아요. 이런 것처럼 또 재택의료센터에서도 사회복지사나 그런 행정 담당자나 또 간호사 인력의 재원이 좀 필요하다라고 합니다. 재택의료센터에 이제 기대할 건데요. 어쨌든 죽을 때까지 이제 나를 아는 의료진의 돌봄을 받을 수 있고 또 임종에 대한 또 의사 결정을 좀 상세하게 좀
잘할 수 있다라는 거, 그다음에 병원 입원을 좀 감소하고 또 이렇게 병이 악화됐을 때 이제 빨리 이제 집에서 치료를 받을 수 있고 또 불필요한 입원을 좀 줄일 수 있다라고 해서 또 의료비 또 부담도 좀 적어지고요. 그다음에 익숙한 집에서 이제 편안하게 치료를 받으면서 그런 정서적으로 좀 안정감과 또 삶의 만족도를 좀 높일 수 있는 거고요. 그다음에 꾸준한 체계적인 관리를 통해서 만성질환 관리가 조금 개선되기 때문에 그런 합병증 발생 그런 위험으로부터 이제 감소한다는 거죠. 그다음에 거동이 불편하거나 또 의료 취약 지역에 계신 분들도 양질의 의료 서비스를 좀 받을 수 있다라는 것, 이게 큰 기대 이제 효과입니다. 굉장히 어렵게 들어주셔서 감사합니다. 이제 결론인데요. 재택 의료는 그 병원 중심이 아닌 환자 중심입니다. 안산의료복지 사회적 협동조합과 같은 그 현장 기반 그 조직의 경험을 반영한 그런 제도나 설계 및 그런 지속 가능한 재정 지원이 좀 필요하고요. 초기 그 진입할 때 과다 행정력으로 행정 전담 인력이 이제 필요하다고 합니다. 그리고 또 재택의료센터는 그 단순히 아픈 몸을 치료하는 것을 넘어서 환자가 이렇게 존엄을 지키며 또 건강하고 또 행복한 노년을 보낼 수 있도록 이렇게 돕는 것이 통합 돌봄의 그런 핵심 주체라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 이상으로 마치도록 하겠습니다.